تو حبیب و محب و محبوب نے کہا تھا اگر جانے کا کہہ رہے ہو تو بتا دو کہ تمہارا در چھوڑ کے کہاں جائیں. یہاں پر عباس بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جو حسین کی امان میں ہو اسے اور کسی امان کی کیا ضرورت. میں حسین کی امان میں ہوں. میں حسین کی امان میں ہوں. جملے کو محسوس کیجئے گا اور پرسہ دیجئے گا. علی کا بیٹا بہادری میں علی کی مثال جو کہہ تو رہا ہے کہ میں حسین کی امان میں ہوں، لیکن حسین اور زینب کا دل جانتا ہے کہ یہ عباس کی امان میں ہے. حسین کا دل جانتا ہے کہ کون کس کی امان میں ہے. یا حسین جانتا ہے یا زینب جانتی ہے. پتا ہے کہ کس کو کس کا آسرا ہے. آپ یہ جملہ سنتے ہیں نا کہ جب قبر بنی ہاشم عزت اجازت کے لیے بارگاہ امامت میں آتے ہیں تو حسین کیا کہتے ہیں؟ انت صاحب اللوائی انت صاحب عسکری. عباس تو میرا صاحب اللواء ہے، تو میرے لشکر کا سردار ہے. قبلہ یہ عباس نے کب اجازت مانگی ہے؟ جب میدان میں لشکر رہا ہی نہیں ہے. مقتل سج چکا ہے، اصحاب جا چکے ہیں، شہزادے میدان کے حوالے ہو گئے ہیں. یہ حسین بھی جانتا ہے کہ لشکر نہیں ہے، یہ عباس بھی جانتا ہے کہ لشکر نہیں ہے. ذرا سمجھیے تو صحیح کہ حسین عباس کو روکنا کیوں چاہ رہے ہیں. اگر اس کی تعویل ایسے کروں تو غلط نہ ہوگا. حسین یہ کہہ کے یہ بتانا چاہتے ہیں عباس اگر تو گیا میری تو چھوڑو زینب کی دنیا ویران ہو. ارے تو میرا تو آسرا ہے ہی، زینب کا آسرا بھی ہے. زینب کی دنیا اجڑ جائے گی اگر تو چلا گیا. ارے سکینہ کی آس ختم ہو جائے گی اگر تو چلا گیا. بس عزادارو چند مرد عرض کروں گا آپ کی بارگاہ میں. عباس تو میرا آسرا نہیں، زینب کی آس ہے. تو میری امید نہیں، سکینہ کی امید ہے. روایات میں ملتا ہے جب مدینہ سے قافلہ چل رہا تھا تو میری آقا زادی زینب تمام بیویوں کو جمع کرتی، جمع کر کے کہتی بیویوں دیکھو سفر کی مشکلاتیں ہیں وہ تو رہنی ہے، لیکن پردے کے لیے پریشان مت ہونا. تمہاری پردے کی ذمہ دار میں زینب ہوں. یہ تسلی دے کے مدینے سے نکلی، پہنچی مکہ میں. جیسے مکے میں پہنچی تو پھر سب بیویوں کو جمع کیا. دیکھو بیویوں مشکلاتیں اور بڑھیں گی لیکن تم پردے کی وجہ سے پریشان مت ہونا. تمہارے پردے کی ذمہ دار میں زینب ہوں. پھر جب یہ قافلہ کربلا پہنچا، ہر روز ہر بیوی کی خیمے میں جاتی اور تسلی دیتی بھوکے ہیں پیاسے ہیں لیکن پردے کی پریشانی مت کرنا، تمہارے پردے کی ذمہ دار میں زینب ہوں. بس اللہ تعالیٰ جو منظر ذہن میں رکھیے گا. روایات نے لکھا کہ وہ آخری وقت آ گیا کہ جب حسین تنہا رہ گئے. اب یار و مددگار کوئی نہیں ہے، اب آنے والا کوئی نہیں ہے. اب یہ عباس آگے بڑھتے ہیں اور مخاطب کر کے کہا مولا اب تو مجھے اجازت دے دیجئے کہ میں جاؤں، اب تو مجھے اجازت دے دیجئے. قد ذاق صدری، یہ منظر دیکھ کر عباس کا سینہ پھٹا جا رہا. ارے یہ منظر دیکھ کر میرا سینہ پھٹا جا رہا ہے. اب یہ زندگی عباس گزار نہیں سکتا ہے. ہاں زادارو مولا نے بلایا اور بلا کے کہا عباس اگر جانا ہی چاہتے ہو تو ایک کام کر دو، جانے سے پہلے ہمارے لیے پانی کا بندوبست کر دو. تم دیکھ رہے ہو کہ بچے بڑے پیاسے،
तुम देख रहे हो कि बच्चे बड़े प्यासे हैं, बस जाते जाते पानी का बंदोबस्त कर दो। रिवायात ने लिखा मेरे मौला गए और एक बार फौज अशकिया के सामने मुखातिब होके कहा, ये मलाउनो, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती है? अरे ये नहरे फुरात की मौजों को देखो, इससे सब पानी पी सकते हैं, क्या रसूल की औलाद पानी नहीं? अरे यहाँ से तो हैवान भी सैराब हो रहे हैं, हुसैन के बच्चे प्यासे हैं। जब कोई जवाब न मिला, अब वापस आए। वापस आके मौला कहा, मौला इन पर मेरी बात असर नहीं कर रही है, मुझे आप इजाजत दे दे। यही बातें चल रही थी या खेमे के बाहर से बच्चों की आवाजें आना शुरू हो गई। समय अल्लाह तफाल युनादून अल आतश, अब्बास के कानों पर बच्चों की चीखें पड़ी जो अलातश की सदा। रिवायात ने लिखा यह सुनना था कि एक बार खैमे से बाहर निकले, बस सुनिएगा आज़ादारों, खैमे से बाहर निकले, जमीन पर बैठे, अपनी भतीजी को कलेजे से लगाया, माथा चूम कर कहा, बच्चा सकीना बस तुम दुआ करना, अब चचा जा रहे हैं पानी लेने के लिए, अब चचा जा रहे हैं पानी देने के लिए। ये कहते हुए मशकीज़ा उठाया, घोड़े पर सवार होकर चले गए। आप साहिब औलाद हैं, ये मंजर बखूबी जान सकते हैं कि अगर कोई घर में बच्चा चहेता हो किसी का, तो वो अपने बच्चों के दरमियान में, एक जितनों के दरमियान में फख्र मुबाहत करता है और पलटकर कहता है कि मैं अपने बाबा की बड़ी लाडली हूँ, जो मैं कहती हूँ वो करते हैं। मैं अपने भैया की बड़ी लाडली हूँ, जो मैं कहती हूँ वो करते हैं। जैसे अब्बास ने ये किया, सकीना ने बच्चों को जमा किया, मुखातिब करके कहा, अरे आ जाओ, मैं चचा की बड़ी चहेती, अरे मैं चचा की बड़ी लाडली हूँ। उसने कहा है पानी लाएगा तो मेरे लिए लाएगा पानी। हाँ ज़ादारो, अब्बास गए क्योंकि विदा नहीं है, जनाब अब्बास के जाने में विदा नहीं है क्योंकि पानी के लिए जा रहे हैं। इसीलिए रिवायत में है कि अपने हजरत अब्बास चंद कदम चले होंगे या पीछे से आहिस्ता से सदा आई, अब्बास जरा रुक जाओ, अब्बास दोपहर के लिए ठहर जाओ। अब जो देखे तो क्या इमाम हुसैन है जो आहिस्ता आहिस्ता कह रहे, अब्बास रुको जरा, मैं तुम्हें जी भर के देख तो लो। अरे इमाम जानते हैं अब जो गए तो अब्बास नहीं आएंगे। हाँ ज़ादारो, या अब्बास गए अलकमा की जनिब, खैमे में आकाज़ादी ज़ैनब ने बीबियों को जमा किया, दरवाजे पर सकीना ने बच्चों को जमा किया। रिवायात ने लिखा मेरे मौला पहुंच गए नहरे फुरात पर, या इधर से हमलावरों ने कहा कि अब्बास को रोका जाए। भर लिया मशकीज़ा, देख लिया पानी को, डिबो दिए हाथ पानी में। अब्बास की आंखों ने पानी को देखा, हाथ पानी में तर हुए। अरे मैं कहता हूं कि अब्बास ने उसी वक्त कहा होगा, मौला आंखों ने पानी को देख लिया, हाथ तर हो गए, अब ना हाथ बचेंगे ना आंखें। मौला अब ना हाथ बचेंगे ना आंखें बचेंगी। बस ये निकले हैं। रिवायात ने लिखा घोड़े पे सवार हुए, अब पहुंचे हैं, ये दोहराते हुए जा रहे हैं, अल्लाहुम्मा या सय्यदी व मौलाई आसिल्ली लहिम, ए मेरे मौला मुझे सकीना तक पहुंचा दे, मौला मुझे बच्चों तक पहुंचा दे। अरे इन्ना अतफाल अल हुसैन अतशोर, परवरदिगार मुझे पहुंचा दे। अरे हुसैन के बच्चे प्यासे। आज़ादारो, बस जा रहे हैं। या एक मर्तबा अमर हुआ कि हमला किया जाए, 4000 तीरों से आमिना सामिना अब्बास का। या एक मलऊन आगे बढ़े और एक हमला किया, दाया हाथ अब्बास का कतल हुआ, दाया हाथ कतल हुआ तो मशकीज़े को बाएं हाथ में रखा, जब बाया हाथ कतल हुआ तो मशकीज़े को मुंह में डाला। अब जो मुंह में डाला तो एक बार अलम में हरकत हुई, अलम गिरने लगा।
علم جیسے زمین پہ آیا، ادھر زینب نے بیویوں کو کہا بیویوں مجھے معاف کرنا، آج کے بعد پردوں کی ذمہ داری